do I get rid of this video capture? Display capture should be there. Video capture. So calculate the work done by the gravitational force and the normal force on the object. Assume acceleration is this much. So when you do this kind of problem, you have to take the gravitational forces acting downwards, and the displacement in this direction is important. Okay, so that means the block is coming from here to here. So that means it has moved in this direction. Even though it is moving in this direction, you can say the displacement is in this direction. You can do it by two methods. Okay, நம்ம ரெண்டு மெத்தடும் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ இங்கே வந்து 10 meters கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இட்ஸ் ஸ்லைடிங். Length of the inclined plane is 10 meter. The block வந்து it is mg, so this is mg sin theta, no doubt about it. Okay, you should know by this time laws of motionலாம் பண்ணியிருப்பீங்க. ஸோ இது வந்து mg cos theta and adjacent இது வந்து mg sin theta. அப்போ ஃபோர்ஸ் வந்து இங்கே தான் வந்து இப்படி பண்ணுது. ஸோ mg sin theta is acting this way. அதான் வந்து ஃபோர்ஸு. இது வந்து டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் drன்னு வச்சுக்கலாம், இல்லை எஸ்ன்னு வச்சுக்கலாம். இப்போ ரெண்டும் ஒரே டைரக்ஷனில் இருந்தாக்கா யூ கேன் டைரக்ட்லி யூஸ் த ஃபார்முலா. ஒர்க் டன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர்ஸ் டாட் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட். ஃபோர்ஸ் வந்து mg sin theta into displacement is 10 meters. m வந்து 1 kg. Acceleration due to gravity 10 sin 30. So sin 30 naka 1/2. So this will become 100. 100 by 2 it will become 50. So that means 50 Newton meter per joule. So that is the work done by the gravitational force. So calculate the work done by the gravitational force we have completed. And then add normal force on the object. So normal force now, this is the normal force. So what is the work done by this normal force? But displacement பார்த்தீங்கன்னா இப்படி இருக்கு. Okay, நல்லா கவனிங்க. Displacement is along the inclined plane. இப்படி இருக்கு 10 meters. ஆனால் நார்மல் ஃபோர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இட் will be normal to the surface. இப்படி இருக்கு. அப்போ இதுக்கும் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டுக்கும் இதுக்கும் உள்ள ஆங்கிள் பார்த்தீங்கன்னா 90 degree இருக்கு. அப்போ ஒர்க் டன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர்ஸ் டாட் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட். ஃபோர்ஸ் வந்து நார்மல் ரியாக்ஷனு, டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வந்து 10 meters. பட் ஆனால் the angle between them is cos 90. Cos 90 is 0. So if this is 0, the entire thing is 0. So that means work done by the normal force is 0. இங்கே சார் காஸ் எழுதலை அப்படின்னா இங்கே வந்து எழுதலாம் காஸ் 0ன்னு எழுதலாங்க. ஏன்னா the angle between the force and the displacement is 0. அப்போது இங்கே வந்து cos 0ன்னு எழுதிக்கலாம். என்னக்கா cos 0 becomes 1. Whereas இங்கே cos 90 becomes 0. வெரி சிம்பிள். உங்களுக்கு கான்செப்ட் புரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா ரொம்ப ஈஸி. ஸோ அதுதான் இங்கே காமிச்சிருப்பாங்க. ஸோ யூசி 50 joules. ஸோ தே டு நாட் பெர்ஃபார்ம் எனி ஒர்க். நார்மல் ரியாக்ஷன் வந்து எதுவும் ஒர்க் பண்ணாது அப்படின்னு எழுதியிருக்காங்க.
mathematical equations காமிக்கல, but if you follow the formula you will get the answer. If an object of mass 2 kg is thrown up from the ground, reaches a height of 5 meters and falls back to the earth, calculate the work done by the gravity when the object reaches 5-meter height. Work done by gravity when the object reaches back to earth. Total work done by gravity both in the upward and downward motion, and mention the physical significance of the result. ஓகே, இப்போ ஆல்ரெடி நம்ம பண்ணது தான், பட் ஆனால் வந்து கொஞ்சம் ஸ்ப்ளிட் பண்ணி கேட்குறாங்க. ஸோ ஒரு பால் வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து இங்கேருந்து இங்கே போகுது. ஸோ இது வந்து 5 meters. கிராவிட்டி வந்து எப்படி ஆக்ட் பண்ணுது? டவுன்வர்ட்ஸ். ஸோ எம்ஜி வந்து ஃபோர்ஸ், F is equal to mg is acting downwards. அப்போ displacement வந்து work done by gravity when the object reaches 5 meters. So displacement it's in the upward direction, whereas the gravity is always acting downwards. So this is what நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மிஸ்டேக் பண்ணுவாங்க. ஸோ நல்லா கவனிங்க. ஸோ அப்போது இதுக்கு ரெண்டுக்கும் நடுவில் உள்ள ஆங்கிள் வந்து 180 degree. அப்போது F is equal to work done is equal to F dot S displacement. எஸ்ன்னு போடலாம், இல்லை உங்கள் புக்கில் கொடுத்த மாதிரி டிஆரும் போடலாம். எஃப் வந்து எம்ஜி, டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வந்து 5 meters. காஸ் 180, காஸ் 180னா மைனஸ் வரும், -1. எம் வந்து 2, கிராவிட்டி வந்து 10, 5 -1. So this will become 10 into 10 100, so it will become -100. So -100 joules. So that's the first answer A. Work done by gravity when the object comes back to earth. So it's the same thing. இப்போ பால் வந்து இங்கேருந்து இப்படி வருது, இப்போ 5 meters. Now the displacement இப்படி இருக்கு, பட் கிராவிட்டி வந்து எப்பயுமே acting downwards. So F is equal to mg. So same thing. So W is equal to F dot S. Only thing angle வந்து இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது ரெண்டுக்கும் நடுவில் உள்ள ஆங்கிள் வந்து 0. ஸோ அப்போ mg 5 into cos 0. Cos 0 will become 1. So 2 into 10 into 5 into 1. அப்போ 100 joules. Total work done by the gravity both in upward and downward direction. So W total is equal to W up plus W downwards. So upல வந்து -100 joules, downwardsல வந்து +100 joules. So that means it will become 0 joules. So that means displacement வந்து 0, ஏன்னா போயிட்டு திருப்ப அதே இடத்துக்கு வந்துடுது. அப்போ displacement is 0 அப்படின்னா work done is also 0. So I think that's physical significance of the, mention the physical significance of the result.
think that must be the physical significance. Displacement வந்து 0 இல்லையா, போயிட்டு திருப்ப அதே பாயிண்ட்டுக்கு வந்துடுது. ஸோ அதனால் ஒர்க் டன் will also be 0. ஸோ minus 100 joule கரெக்டாக, 100 joule கரெக்டாக. So total work done is 0. It implies that the gravity does not transfer any energy to the object. The object is thrown upwards, the energy is transferred to the object by the external agency, which means that the object gains some energy. As soon as it comes back and hits the earth, the energy gained by the object is transferred to the surface of the earth. இங்கே என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, they said that work energy theorem, we have a concept called work energy theorem. So when you do some work, that will get transferred as energy. இங்கே வந்து work done is 0 அப்படின்னாக்க energy is 0 because it didn't, அப்போ இங்கே போகும்போது பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் ஆகுமே சார் அப்படின்னா, எஸ், இங்கே போகும்போது பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் ஆகுது, இங்கே வரும்போது கைனடிக் எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் ஆகுது. அந்த கைனடிக் எனர்ஜி இட் கிவ்ஸ் பேக் டு த கிரவுண்ட். அப்போது டோட்டல் எனர்ஜி ட்ரான்ஸ்ஃபர் இஸ் 0. அதனால் ஒர்க் டன் இஸ் ஆல்சோ 0. ஸோ இந்த ஃபிசிக்கல் சிக்னிஃபிகன்ஸ் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா, ஒர்க் இஸ் ஈக்குவல் டு எனர்ஜி transferred. So energy transferred is 0 because work done is 0 joules. So இதுவும் 0. அதான் அவங்க சொல்லியிருக்கோம். Any doubts? Weightlifter lifts a mass of 250 kg with the force of 5000 Newton to the height of 5 meter. The force of 5000 Newton. What is the work done by the weightlifter? So, what is the work done by the gravity? What is the net work done on the object? So it's very similar to what we did in the previous case. So ஒரு மாஸ் இருக்கு 250 kg. ஸோ இங்கே வந்து நம்ம வந்து 5000 நியூட்டன் கொடுக்குறோம். ஸோ the weightlifter is giving a 5000 Newton and displacement is height of 5 meters. அப்போ ஒர்க் டன் பை த வெயிட்லிஃப்டர் அப்படின்னாக்கா இது மட்டும்தான். ஸோ ஒர்க் டன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர்ஸ் இன்ட்டு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட். ஃபோர்ஸ் வந்து 5000, டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வந்து 5. சின்ஸ் போத் ஆர் இன் த சேம் டைரக்ஷன், காஸ் 0. காஸ் 0னாக்கா இட் will become 1. ஸோ 5 into 5, 25,000 நியூட்டன் மீட்டர் இல்லை ஜூல், இது வேணாலும் போடலாம். So that is the first one. Second one, what is the work done by the gravity? Gravity வந்து 250 kg மாஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ வந்து டவுன்வர்ட் ஃபோர்ஸ் வந்து 250 into 10, so it will become 2500 Newton gravity. ஆனால் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வந்து இந்த பக்கம் இருக்கு. அப்போ like what we did in the previous one, F dot S
F வந்து 2500. Displacement still 5. ஆனால் angle between them is 180 degree. So cos 180 will become 1, sorry, minus 1. So 5 into 25, 2500, so 12,500. 12,500 Newton. Sorry, Newton meter. The Joule. So that is the work done by the gravity. What is the net work done on the object? So net work done, as usual, this and this should be added. So W total is equal to W done by the weightlifter plus W done by the gravity. So weightlifter we said 25,000 joules. இது வந்து plus minus 12,500. So plus into minus, it will become minus, so it will become 12,500 Newton meter. So that's your W total. Okay, very simple if you follow the steps. Diagrams கரெக்டாக பண்ணணும், அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு புரியும். டைரெக்ஷன் சேமாக இருக்குது, இங்கே டைரெக்ஷன் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது அப்படின்ட்டு. Yeah, first one 25,000 joules. Second one minus 12.5 joules, you see cos 180. Third one you have to add them, so it will become plus 12.5 kilojoules, 12,500 joules. Okay, so very easy. So இது வரைக்கும் நம்ம என்ன பார்த்திருக்கோம் அப்படின்னா, what we have seen is constant force. இப்போ now you are getting introduced to something called variable force, meaning as displacement goes, displacement போக போக force வந்து change ஆகும். So if the force is changing, then you have to do integration with that. Follow பண்ணணும். Okay, so I am sure you are getting introduced to integration in your maths. So இது ஒரு ப்ராப்ளம் மாதிரி பண்ணாக்கா உங்களுக்கு பெட்டர் ஐடியா கிடைக்கும். Variable force F is equal to kx square. பார்த்தீங்கன்னா 5 Newton 10 Newton கொடுத்தா constant force. இது வந்து kx square, which means as x changes, force is also changing. That is why it's called a variable force, which is initially at rest. Calculate the work done by the force during the displacement of the particle from 0 meter to 4 meters. Assume constant as 1, k is equal to 1. So W is equal to integral of F dot dr. எதுக்கு சார் இப்படி எழுதணும் அப்படின்னாக்கா, since F is a variable now, இந்த ஈக்குவேஷன் என்ன ஆகும் அப்படின்னா, ஃபோர்ஸ் வந்து இப்படி சேஞ்ச் ஆகும். இப்போ சேஞ்ச் ஆகும்போது ஒவ்வொரு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் லொக்கேஷன்லேயும் வந்து டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வந்து இது வந்து டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் டிஆர் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னாக்கா, இது வந்து எஃப். அப்போது இந்த ஸ்மால் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டில் இந்த ஸ்மால் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் தி ஒர்க் டன் இஸ் திஸ் ஏரியா, force into displacement. This is your height F. But as you can see, force is not same. It will keep on changing. Since force is not same, you have to calculate for different displacements like this. But அது எல்லாத்தையும் calculate பண்ணி, then you have to add everything. So that means you have to add here, you have to add it here, you have to add here. So you have to add all this small work done. So இந்த எல்லா work done நம்ம add பண்ணோம் அப்படின்னாக்கா,
அதுதான் வந்து டோட்டல் ஒர்க் டன். அதுதான் வந்து இந்த இன்டகிரேஷன் காமிக்குது. இன்டகிரேஷன் அப்படின்னா என்ன, இது சம்மேஷன். இப்போ எஸ் இப்படி போடுறோம் இல்லையா, அதுதான் வந்து எலாங்கேட்டட் எஸ்ஸாக இப்படி போடுறோம். ஸோ அப்போ எஸ் தான் வந்து இந்த இன்டகிரல் சிம்பிள். இன்டகிரல் அப்படின்னாலே சம்மேஷன். ஸோ யூஆர் ஆடிங் ஆல் தீஸ் திங்ஸ்ன்னு அர்த்தம். ஓகேவா? உங்கள் மேத்ஸில் வந்து நீங்கள் கொஞ்சம் படிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கணும் இப்போது. ஸோ ஐ திங்க் இட் ஷுட் பி ஈஸி ஒன்லி. ஸோ எஃப் இருக்கிற இடத்துல யூ ஹேவ் டு புட் kx ஸ்கொயர். டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் as I said dr பதிலாக இங்கே x கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இங்கே வந்து dxன்னு போட்டுக்கலாம். இங்கே வந்து டைரக்ஷன் கரெக்டாக சொல்லலை, பட் we have to assume that it is same direction. அப்போ டைரக்ஷன் சேம் டைரக்ஷனாக cos 0ன்னு வந்துடும். ஸோ cos 0 வந்து it will become 1. k வந்து கான்ஸ்டன்ட்டு 1, ஸோ we don't have to worry about this. Integral of x square dot dx. And you have to integrate from x is equal to 0 to x is equal to 4. So x is equal to 0 to x is equal to 4. k வந்து 1 ஆயிடும். Integral of x squared will become x cubed by 3. And apply the limits. X is equal to 0 to x is equal to 4. It means if I apply the limits, it will become 4 cubed by 3 minus 0 cubed by 3. Of course this becomes 0, so இது வந்து 4 4s are 16, 16 4s are 64, 64 by 3. So that's your answer. So that should be your Newton meter or joule. Okay, so this is what is called variable force. So variable force அப்படின்னு வந்தாலே வந்து எப்போல்லாம் ஃபோர்ஸ் வந்து இட்ஸ் அ ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் எக்ஸ்ன்னு கொடுக்குறாங்களோ இல்லை ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் டைம்னு கொடுக்குறாங்களோ தென் யூ ஹேவ் டு டூ திஸ் இன்டகிரேஷன் மெத்தட். So this is a nice example, simple example. Yeah, 64 by 3. Okay, so அதில் நிறைய ஸ்டெப்ஸ் காமிக்கல, but I think you should be able to follow from this discussion here. உங்களுக்கு ஸ்கூலில் என்ன எடுக்கிறாங்கன்னு படித்து பார்த்துட்டு இங்கே வந்து என்னென்னலாம் புரியலையோ அது வந்து சார் எனக்கு இந்த டாப்பிக்கில் எனக்கு டவுட் இருக்குது, இது கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொன்னாக்கா நம்ம ஹெல்ப் பண்ண முடியும். வாயை திறக்கலை அப்படின்னாக்கா நான் எதுவுமே பண்ண முடியாது. ஸோ ப்ளீஸ் ட்ரை டு ஓப்பன் யுவர் மவுத். இது வரைக்கும் எடுத்ததெல்லாம் புரிஞ்சதா? ஏதாவது புரியாமல் இருக்கா? ஷர்மிளா புரியுதா? மும்தாஜ், வீரன் புரியுதா? ஓகே, கொஞ்சம் சத்தமாக தான் பேசுங்களேன். என்ன அடிக்க போகிறாங்களா இல்லை திட்ட போகிறாங்களா? ஒன்றும் கிடையாது. ஓகே, மேபி என்னோட வால்யூம் கம்மியாக இருந்தது. ஷர்மிளா புரியுதா உங்களுக்கு? Yes, sir. Okay, Mumtaj, are you understanding everything? Yes, sir. Okay. Okay, then comes the concept of energy. Energy is defined as the capacity to do work. எதுக்காக காலையில் நம்ம சாப்பிட்றோம்? சாப்பிட்டா தான் வேலை பார்க்க முடியும், ரைட்? அப்போது இட் இஸ் த கெப்பாசிட்டி டு டூ ஒர்க், பிகாஸ் வாட் எவர் யூ ஆர் ஈட்டிங் இட் இஸ் கெமிக்கல் எனர்ஜி. கார்பன், ஹைட்ரஜன் இதெல்லாம் இருக்கும். இப்போ நம்ம பாடியில் போயிட்டு கார்பன், ஹைட்ரஜன் பிகம்ஸ் கார்பன் டை ஆக்சைடு அண்ட் வாட்டர் அண்ட் கிவ்ஸ் எனர்ஜி. ஸோ தட் இஸ் வை வி ஆர் ஈட்டிங். Kinetic energy, potential energy are the two types of mechanical energy. Yeah. ஒர்க் எனர்ஜி தியரம் இப்போ தான் சொன்னேன். ஸோ நம்ம என்ன ஒர்க் பண்ணுறோமோ அது வந்து கைனடிக் எனர்ஜியாக மாறும், இல்லை பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜியாக மாறும்.
இங்கே ஒரு சின்ன டெரிவேஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஒர்க் எனர்ஜி தியரம்க்கு. ஸோ அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா F is equal to ma V தியரம்னு சொல்லலாம், இல்லை ஒர்க் எனர்ஜி தியரம்னு சொல்லலாம். என்ன அர்த்தம்னா ஒர்க் வந்து எனர்ஜியாக மாறும் அப்படின்றது தான், வேறு ஒன்றும் கிடையாது, ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டட்லாம் கிடையாது. ஓகேவா? அதை எப்படி ப்ரூவ் பண்ணலாம் அப்படின்னா, you know that v squared is equal to u squared plus 2as. இப்போ a வேணும்னாக்கா என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா v squared minus u squared by 2sன்னு வரும். அப்போ f is equal to ma. இப்போ m into a போட்டுக்கலாம். ஸோ m into a வந்து v squared minus u squared by 2s. And don't forget the bracket. இப்போ என்ன பண்ணலாம், half இந்த m இங்கே மல்டிப்ளை பண்ணால் half வந்து இதுக்கும் இருக்குது இதுக்கும் இருக்குது. அப்போ half m v square minus half m u square. For my convenience, I can keep this displacement in the bottom separately. எதுக்கு சார் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் மட்டும் தனியாக வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னா, இந்த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் எடுத்து நம்ம இங்கே மல்டிப்ளை பண்ணலாம். ஸோ ஃபோர்ஸ் இன்ட்டு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் is equal to half mv square minus half mu square. எதுக்கு சார் இப்படி அப்படின்னாக்கா, நமக்கு தெரியும் ஃபோர்ஸ் இன்ட்டு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இஸ் நத்திங் பட் ஒர்க் டன். அப்போ இது ஒர்க் டன் ஆகிடும், இது வந்து கைனடிக் எனர்ஜி ஃபைனல் ஆகிடும், இது வந்து கைனடிக் எனர்ஜி இனிஷியல் ஆகிடும். அப்போது சேஞ்ச் இன் கைனடிக் எனர்ஜி, ஸோ ஒர்க் டன் is equal to change in kinetic energy. அப்போ இனிஷியலாக எவ்வளோ கைனடிக் எனர்ஜி இருந்ததோ அதை விட இப்போ எவ்வளோ ஜாஸ்தியாக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னாக்கா that should have come from work done. ஏன்னா இதுவும் ஜூல்ஸு இதுவும் ஜூல்ஸு. இப்போது லா ஆஃப் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் எனர்ஜி பிரகாரம் நம்ம 5 ஜூல்ஸ் கொடுத்தோம்னாக்க இங்கே 5 ஜூல்ஸ் தான் ஜாஸ்தி ஆகும். இங்கே நம்ம 5 ஜூல்ஸ் கொடுத்துட்டு இங்கே 10 ஜூல்ஸ் ஜாஸ்தி ஆகணும் அப்படின்னா இட் இஸ் நாட் பாசிபிள். ஏன்னா ஃபிசிக்ஸ் சேஸ் தட் லா ஆஃப் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் எனர்ஜி, எனர்ஜி கேன் நெய்தர் பி கிரியேட்டட் நார் பி டிஸ்ட்ராய்ட். இப்போ நம்ம ஒரு ஃபார்மில் இன்னொரு ஃபார்முக்கு மாற்ற முடியுமே தவிர ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியாது எனர்ஜி. நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாட்டிலேருந்து எனர்ஜி ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம், இல்லை டேம் தண்ணியிலேருந்து எனர்ஜி ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம், இல்லை விண்ட் எனர்ஜி ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம், இல்லையா எலக்ட்ரிசிட்டியை மாற்றலாம், இல்லை நியூக்ளியர் எனர்ஜி எடுத்து மாற்றலாம். ஸோ தட் மீன்ஸ் யூ கேன் கன்வெர்ட் இட் ஃப்ரம் சம் அதர் ஃபார்ம் டு எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி அந்த மாதிரி மாற்றிக்கலாம். பட் யூ கேனாட் ப்ரொடியூஸ் எனர்ஜி. So whatever I said here, W is equal to delta Ke. That's the ஸோ ஒர்க் எனர்ஜி தியரம் என்னென்னலாம் இம்ப்ளை பண்ணுது, என்னென்னலாம் நமக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுது அப்படின்னாக்கா, if the work done by the force on the body is positive, then its kinetic energy will also increase. If the work done by the force on the body is negative, then its kinetic energy will decrease. இப்போ ஃபாஸ்ட்டாக ஒரு கார் அவங்களை நோக்கி வருது அப்படின்னாக்கா, நீங்கள் ஸ்டாப் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா, ஆர் மேபி டூ வீலர் வருது அப்படின்னாக்கா, நீங்கள் வந்து யூ ஆர் டூயிங் அ ஒர்க் டு ஸ்டாப் இட். ஸோ தேட் இஸ் வாட் இஸ் அப்போ என்ன ஆகுது, கைனடிக் எனர்ஜி வந்து ஸ்பீடு வந்து கம்மியாகுது.
டிக்ரீஸ் ஆகுது. அதுதான் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க. If there is no work done by the force on the body, then there is no change in the kinetic energy. இது வந்து உங்களுக்கு வந்து அந்த ரொட்டேஷன் மோஷன் வச்சு ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க. ரொட்டேஷன் மோஷனில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா வந்து ஸ்பீடு வந்து ஜாஸ்தி ஆகாது. ஸோ ஒர்க் டன் ஃபஸ்ட்டு 2 பாயிண்ட் ரொம்ப ஈஸி, 3rd பாயிண்ட் தான் கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் ஆகும். ஸோ நல்லா கவனிங்க. சப்போஸ் இப்போ வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இப்படி ஸ்பின் ஆகிட்டே இருக்குது அப்படின்னாக்கா, ஸோ the work done in the circular motion is 0. ஏன்னா வந்து displacement when it comes back to the same direction இப்படியும் எடுத்துக்கலாம், இல்லை ஃபோர்ஸ் வந்து இப்படி இருக்குது, டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வந்து இப்படி இருக்குது. அப்போது f dot dr will become 90 degree. இப்போ 90 டிகிரினா cos 90 will become 0. So work done is 0. ஏன்னாக்கா f dot dr will become 0. அப்போ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, இந்த மாதிரி சிச்சுவேஷனில் வந்து இட் வில் கீப் கோயிங் அட் த சேம் ஸ்பீடு வந்து ஜாஸ்தி ஆகாது, கம்மியாகாது. ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மூன் இஸ் கோயிங் அரவுண்ட் த எர்த் அட் அ கான்ஸ்டன்ட் ஸ்பீட், எர்த் இஸ் கோயிங் அரவுண்ட் த சன் அட் அ கான்ஸ்டன்ட் ஸ்பீட். நாட் எக்ஸாக்ட்லி அ கான்ஸ்டன்ட் ஸ்பீட், அது வந்து கொஞ்சம் வந்து சேஞ்ச் ஆகும், இந்த எலிப்ஸ் பொறுத்து கொஞ்சம் சேஞ்ச் ஆகும், which is coming in the later chapters. But circular motion assume பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா it will be a constant speed. Okay, since our earth is not going in an elliptical it's going in an elliptical path, not in a circular motion. அப்போ என்ன ஆகும்னாக்கா, நம்ம சன் எப்படி இருக்குது அப்படின்னாக்கா, எர்த் வந்து okay, just a sec. ஸோ எலிப்ஸ்ன்னு பார்க்கும்போது இப்படி வரும். அப்போது இந்த பக்கத்தில் வரும்போது பக்கத்தில் வரும்போது ஸ்பீடு வந்து அதிகமாகும், தூரத்தில் போகும்போது ஸ்பீடு வந்து கம்மியாகும். ஓகேவா? ஸோ திஸ் யூ வில் ஸ்டடி இன் த கிராவிடேஷன் சாப்டர் லேட்டர், செகண்ட் வால்யூமில் வருதுன்னு நினைக்கிறேன். அதுக்கு காரணம் என்னன்னா, இட் இஸ் எ எலிப்டிக்கல் பாத். பட் நம்ம இப்போ பேசுகிறது வந்து சர்க்குலர் மோஷன். ஸோ சர்க்குலர் மோஷனில் வந்து ஸ்பீடு வந்து சேமாக தான் இருக்கும், யூனிஃபார்ம் சர்க்குலர் மோஷன். Okay, so this is a very important derivation. Very often they will ask you in your exams, work energy theorem. Relation between momentum and kinetic energy. So இது easy தான். Momentum and kinetic energy. So mass into velocity. So dot V. They are done multiply and divide by the same mass. So kinetic energy is equal to half mv square. நம்ம என்ன பண்ணலாம், மல்டிப்ளை அண்ட் டிவைட் பை சேம் நம்பர் போட்டோம்னாக்க வேல்யூ சேஞ்ச் ஆகுது. இப்படி பண்ணிக்கலாம். எதுக்கு சார் இப்படி பண்ணணும் அப்படின்னா, this will become mv the whole square in the top divided by m. அப்போ this will become
மாஸ் இன்டு வெலாசிட்டி இஸ் மொமெண்டம். இப்போ பின்னு எடுத்துக்கலாம். ஸோ பி ஸ்கொயர்னு எடுத்துக்கலாம். இது வந்து கைனடிக் எனர்ஜி. ஸோ கைனடிக் எனர்ஜி இஸ் equal to p squared by 2m. ஸோ ரொம்ப சிம்பிளாக, ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்க தேவையில்லை. ஓகே, அதே நமக்கு வந்து மொமெண்டமோட ஈக்குவேஷன்னா இது தூக்கி இந்த பக்கம் கொண்டு போடலாம். ஸோ p is equal to k into 2m square root. Okay, very simple derivation, very often asked in your school exams like கேட்கலாம். ஃபார்முலா வச்சு உங்களுக்கு இந்த எக்ஸாம்பிள் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ ஐ திங்க் யூ கேன் டூ இட் யுவர் செல்ஃப். நீங்களே ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். மேபி இந்த ப்ராப்ளம் வேணால் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். Two objects of masses 2 kg and 4 kg are moving with the same momentum of 20 kg meter per second. So will they have same kinetic energy? Will they have same speed? So that means kinetic energy 1 is equal to half mv square. Actually same momentum of 20 சொல்லிருக்காங்க. So p is given as 20 kg meter per second. So நம்ம இப்போதான் derive பண்ணியிருக்கோம். So kinetic energy is equal to p squared by 2m. So p squared by 2m. 20 square by 2m. So 2 into mass is 2 kg. 2 square naka 4 cancel ஆயிடும். So it will become 100. So 100 joule kinetic energy. Kinetic energy 2 p squared by 2m. P squared is again 20 into 20 divided by 2 into mass is 4 kg. So 2 into 2 4, so 4 cancel out. So 100 by 2 it will become 50 joules. So that means the kinetic energy of the second mass is actually less. Will they have same speed? So speed is mass into velocity, right? So momentum p is equal to mass into velocity. So velocity is equal to momentum by, not, this is not pressure. Okay, p na pressure nu confuse பண்ணிக்காதீங்க. p na இந்த டாபிக் பொறுத்த வரைக்கும் momentum. அப்போ p by m. அப்போ v1 is equal to p is 20 divided by mass is 2, so it will become 10 meter per second. Velocity will be p by m. P is 20 divided by 4, so it will become 5 meter per second. So will they have same speed? No, the speed is also different. Joules, 50 joules, so kinetic energy is not same. Objects will not have same speed. Okay.
ஸோ இங்கே என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா they are introducing a new concept called potential energy. இப்போ பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி அப்படின்னா நம்ம ஒரு பால் எடுத்து நம்ம வந்து எர்த்துலேருந்து நம்ம மூவ் பண்ணுறோம், ஒரு ஹைட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு போகிறோம். இப்போ கிராவிட்டி வந்து இட் இஸ் புல்லிங் இட் டவுன்வர்ட்ஸ், பட் நம்ம அப்ளைடு ஃபோர்ஸ் வந்து ஆப்போசிட் டைரெக்ஷனில் கொடுக்குறோம். அப்போ டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வந்து இப்படி இருக்குது, கிராவிட்டி வந்து இட் இஸ் ஆக்டிங் டவுன்வர்ட்ஸ். ஓகேவா? அப்போது potential energy is defined as integral of f dot dr. அப்படின்னா displacement multiplied by the force. ஓகேவா? ஃபோர்ஸ் அப்ளைடு. அதுதான் வந்து இந்த ஒர்க். நம்ம என்ன ஒர்க் பண்ணுறோமோ அந்த ஒர்க் வந்து எனர்ஜியாக ஸ்டோர் ஆகிடுது. எப்படி ஸ்டோர் ஆகுது அப்படின்னாக்கா பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜியாக ஸ்டோர் ஆகுது. அப்போ நம்ம இந்த பால் விட்டோம் அப்படின்னாக்கா இட் வில் கெட் கன்வெர்டட் டு கைனடிக் எனர்ஜி when it is coming and hitting the ground. அதுதான் இங்கே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க. f dot dr cos theta. ஸோ அதை நம்ம ஆல்ரெடி பண்ணியிருக்கோம். ஸோ எஃப் வந்து ஜென்ரலாக எம்ஜி. ஸோ அதனால் வந்து எம்ஜி காமனாக எடுத்துகிட்டு இன்டெக்ரல் ஆஃப் டிஆர். இன்டெக்ரல் ஆஃப் டிஆர் போட்டோம்னாக்கா நமக்கு வந்து 0 to h, அதனால தான் நமக்கு வந்து எம்ஜிஹெச். ஸோ அதுதான் நம்ம பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி எம்ஜிஹெச்னு படிப்போம். Go through பண்ணுங்க, very simple derivations only, so nothing very difficult there. An object of mass 2 kg is taken to a height of 5 meters from the ground. Calculate the potential energy stored in the object. So potential energy, as we said, it is mgh. So m is 2 kg, g is 10, h is 5. So that means it will become 5 times, so 100 joules. Where does this potential energy come from? Potential energy is coming from the work done. You can say work done is equal to integral of f dot dr. Integration confusing இருக்குனாக்கா f dot dr னா சிம்பிளா f dot dr னு சொல்லலாம். f dot dr கஷ்டமா இருந்தா f dot s னு சொல்லலாம், displacement. What external force must act to bring the mass to that height? External force வந்து it will be equal to this much. So the work done should be 100 joules. That should be equal to force into displacement. அப்போ force தான் கேட்குறாங்க, force applied கேட்குறாங்க. Displacement வந்து 5 meters. F applied should be equal to 20. நம்ம 20 நியூட்டன் கொடுத்தாதான் நம்மளால வந்து we can take it to the 5 meters height. What is the net force that acts on the object while the object is taken to the height h? Net force அப்படின்னாக்கா வந்து as the diagram shows, இது வந்து F applied, whereas gravity is acting downwards. So in a way, if you think about it, this and this has to be equal. For net force acted upon will be 0. Let us see what they have done.
100 joules correct. Transferred from the external agency. This is mg external force. Yeah, from the definition of the potential energy, the object must be moved at a constant velocity, so the net force acting on the object is 0. Fg plus Fa will become 0. Okay, nothing very difficult. If you understand the diagrams, you can do it. இப்போ இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தது வந்து கிராவிடேஷன் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி. அதே மாதிரி சப்போஸ் நம்ம வந்து ஸ்ப்ரிங்கு இல்லை எலாஸ்டிக் மெட்டீரியல்ஸ்லாம் இழுத்தோம் அப்படின்னாக்கா இட் இஸ் ஸ்டோரிங் சம் எனர்ஜி. இப்போ ரப்பர் பேண்ட் இழுத்தோம் அப்படின்னாக்கா இட் இல் ஸ்டோர் சம் எனர்ஜி. ஸோ தட் இஸ் வாட் இஸ் கால் எலாஸ்டிக் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி. அடிக்கடி நம்ம ஸ்ப்ரிங் வச்சு நிறையா ப்ராப்ளம்ஸ் வரும். ஓகேவா? Kx is Hooke's law. Okay. F is equal to Kx. The Hooke's law. இது ஏன் இங்கே ஒரு மைனஸ் போட்டிருக்காங்க அப்படின்னா ஃபோர்ஸ் ஆன் த ஸ்ப்ரிங். சப்போஸ் நான் இந்த பிளாக்கை வந்து இந்த பக்கம் ப்ரெஸ் பண்ணேன் அப்படின்னாக்கா இங்கே இருக்கும். அப்போ ஸ்ப்ரிங் ஃபோர்ஸ் வந்து இட் வில் ட்ரை டு புஷ் இட் திஸ் வே, வேறஸ் த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இஸ் கான் திஸ் வே. ஸோ ரெண்டும் ஆப்போசிட் டைரெக்ஷனில் இருக்கும். அதே இங்கே பாருங்கள், சப்போஸ் இஃப் ஐ புல் த பிளாக் திஸ் வே ஃப்ரம் த மெயின் பொசிஷன், இதுக்கு பேர் தான் மெயின் பொசிஷன். இங்கே வந்து கம்ப்ரெஸ் பண்ணியிருக்கோம், இங்கே எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணும்போது டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வந்து பாசிட்டிவ், வேற ஸ்ப்ரிங் ஃபோர்ஸ் வந்து நெகட்டிவ் டைரெக்ஷனில் புல் பண்ணுது. இங்கே டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வந்து நெகட்டிவ், ஆனால் ஃபோர்ஸ் ஆன் த ஸ்ப்ரிங் இஸ் புஷிங் இட் த ஃபார்வர்ட் டைரெக்ஷன். ஸோ ஃபோர்ஸ் ஆன் த ஸ்ப்ரிங் வந்து ஒரு டைரெக்ஷன் இருக்கும், பட் ஃபோர்ஸ் ஆன் த அப்ளைட் ஃபோர்ஸ் வந்து வேறு டைரெக்ஷனில் இருக்கும், ஆப்போசிட் டைரெக்ஷனில் இருக்கும். அதுதான் இங்கே சொல்லியிருப்பாங்க, FA அண்ட் FS ஆர் இன் த ஆப்போசிட் டைரெக்ஷன். இதுக்கு பேர் வந்து ஹூக்ஸ் லா. F is equal to Kx. Okay, go through this very simple derivation. Kx square x integrate பண்ணோம்னா x squared by 2 வரும். So that is why potential energy stored in the spring will be half Kx square using your formula which we studied earlier, F dot dx. ஓகேவா? ஸோ ரொம்ப ஈஸி, ரொம்ப டஃப்பானதெல்லாம் கிடையாது. புக் இஸ் வெரி வெரி குட். நீங்கள் ப்ராப்பராக உட்காந்து படிச்சிங்க, எடுத்து உட்காந்து படித்து டவுட்ஸ்லாம் கிளாரிஃபை பண்ணிங்க அப்படின்னாலே நல்ல மார்க் வாங்கலாம். ஓகேவா? ஸோ உட்காந்து படிங்க. தெரிலன்னா வாட்ஸ்அப்லேயும் டவுட்ஸ் அனுப்புங்க, ஃபோட்டோ எடுத்து அனுப்புங்க, we can discuss that. Okay, so we have done up to 9th example, I think. So maybe we'll continue in the next class. So இது வரைக்கும் ஏதாவது புரியாமல் இருக்கா? எல்லாருக்கும் புரிஞ்சதா? Yes sir. புரிஞ்சுதா? ஓகே. வீரன் புரிஞ்சுதா? ஷர்மிளா, மும்தாஜ், டவுட் இருக்கா? ஆன்சரா? சரி, ஓகே. தேங்க்யூ ஆல். பை.